హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. వెల్కమ్ టు అవర్ వీడియోస్. ఈరోజు వీడియో వచ్చి ప్రీవియస్ వీడియో కంటిన్యూషన్ అనమాట. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎంఐ. ఎంఐ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రిమిటివ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ మెజరింగ్ అండ్ రిలే ఇన్స్ట్రుమెంట్. మూవింగ్ ఐరన్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ are of mainly two types, attraction type and repulsion type instrument. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు. ఎంఐ మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ గురించి. ఓకే, మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం. The coil is flat and has a narrow slot-like opening. The moving iron is a flat disc or a sector essentially mounted. When the current flows through the coil, a magnetic field is produced and the moving iron moves from the weaker field outside the coil to the stronger field inside it. Or, in other words, the moving iron is attracted in. The controlling torque is provided by springs. Hot gravity control can be used for panel type of instruments which are vertically mounted. Damping is provided by air friction with the help of a light aluminum piston attached to the moving system, which move in a fixed chamber closed at one end as shown in figure, or with the help of a vane attached to the moving system, which moves in a fixed sector shaped chamber as shown figure. Repulsion type. In the repulsion type, there are two vanes inside the coil, one fixed and other movable. These are similarly magnetized when the current flows through the coil and there is a force of repulsion between the two vanes, resulting in the movement of the moving vane. Two different designs are in common use. First one, radial vane type. In this type, the vanes are radial strips of iron. The strips are placed within the coil as shown in figure. The fixed vane is attached to the coil and the movable one to the spindle of the instrument. రేడియల్ వెయిన్ టైప్, బి కోయాక్సియల్ వెయిన్ టైప్. రెండు ఫిగర్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ, డయాగ్రామ్స్. రేడియల్ వెయిన్ టైప్, కోయాక్సియల్ వెయిన్ టైప్. ఓకే, సెకండ్, కోయాక్సియల్ వెయిన్ టైప్. In this type of instrument, the fixed and moving vanes are sections of coaxial cylinders as shown in figure. The controlling torque is provided by springs. Gravity control can also be used in vertically mounted instruments. The damping torque is produced by air friction as in attraction type of instruments. The operating magnetic field in moving iron instruments is very weak and therefore eddy current damping is not used in them, as introduction of a permanent magnet required for eddy current damping would destroy the operating magnetic field. It is clear that whatever may be the
direction of the current in the coil of the instrument, the iron veins are so magnetized that there is always a force of attraction in the attraction type and repulsion in the repulsion type of instruments. Thus, moving iron instruments are unpolarized instruments, that is, they are independent of the direction in which the current passes. Therefore, these instruments can be used on both AC and DC. Torque equation for moving iron instruments. Deflection torque in moving iron instruments is given as TD equals to, ఇక్కడ ఫార్ములా మిస్ అయింది డిఫ్లెక్షన్ టార్క్కి, మీకు ఏమైనా తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. కంట్రోలింగ్ టార్క్ TC ఈక్వల్స్ టు K theta, where theta equals to 1/2 into I square by K into DL by D theta. ఓకే, ఇది మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ గురించి ఇక్కడ ఇచ్చిన మ్యాటర్ అన్నమాట. మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మెయిన్గా 2 టైప్స్ ఉంటాయంట. ఒకటేమో అట్రాక్షన్ టైపు, రిపల్షన్ టైపు. దీని గురించి డయాగ్రామ్ ఇచ్చి కొంచెం మ్యాటర్ ఇచ్చారు, ఇంటర్నల్గా జరిగే ప్రాసెస్ గురించి. ఎట్లా జరుగుతుంది ఏంటి అని. మళ్ళీ రిపల్షన్ టైప్ గురించి చెప్పారు. రిపల్షన్ టైప్లో 2 టైప్స్ అంట, రేడియల్ వెయిన్ టైపు, కోయాక్సియల్ వెయిన్ టైపు. ఈ రెండింటికి సంబంధించి డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు. వాటి గురించి జస్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ఓవరాల్గా ఇదన్నమాట ఈ వీడియో. మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో మనం అసలు ఈ సబ్జెక్ట్ ఏంటో చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ని ఒకటి చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం, లేదంటే స్కిప్ చేయడం. మనం చదివే విధానం అయితే బేసిక్గా ఇది కాదు. చాలా డెప్త్గా తెలుసుకుంటాం. ఏదైనా కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుంటే అది మన రియల్ లైఫ్లో ఉపయోగపడేటట్టు ఉండాలి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే చదివేమో, తెలుసుకున్నామో, ముందుకు వెళ్ళిపోయామో అన్నట్లుంది. ఏంటి సబ్జెక్టు? ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్స్. ఏం ఫీల్ అవ్వద్దు. మనం ఏదైనా నేర్చుకునేటప్పుడు, చదువుకునేటప్పుడు చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి. కొంచెం ఈజీ టాపిక్స్ ఉంటాయి, కొన్ని టఫ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి, సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. వర్క్తోనే గెలవాలన్నమాట చదువునెప్పుడు. మూవ్ ఆన్ అంతే. టైం వచ్చినప్పుడు వీటి గురించి డెప్త్గా తెలుసుకొని అవి మనకు రియల్ లైఫ్లో ఉపయోగపడేటట్టు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వీడియోస్లోకి వచ్చేలేకి కంటిన్యూషన్ డైనమిక్ టైప్ వాట్ మీటరు, ఇండక్షన్ టైప్ వాట్ మీటరు, వీటి రెండింటి గురించి ఉంది. వీటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, వీటి గురించి తెలుసుకుందాము. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చే వాటి గురించి తర్వాత చూద్దాం. ఇంకేం చెప్పాలా? సబ్జెక్ట్ అయితే అసలు చాలా డిఫరెంట్గా వెళ్తుంది. ఏదో బ్లైండ్గా కొట్టేసి అంటారు కదా, అలా చదువుతున్నట్టుంది పరిస్థితి. నాకేమనిపిస్తుందంటే ఈ సబ్జెక్ట్ చేసుకుంటూ ప్రీవియస్ పేపర్స్ కూడా ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే బెటర్ అని అనిపిస్తుంది.
మనకి రీసెంట్గా జరిగిన 2021 జేఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ పేపరు, 2023లో జరిగిన జేఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ పేపరు, ఈ రెండు ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఆ పేపర్స్ కూడా సాల్వ్ చేసుకుంటా, అంటే 2 times రాసాను ఇప్పటికి జేఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎగ్జామ్. ఆ పేపర్లో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ, ఆ వీడియోస్ చేసుకుంటూ ప్యారలల్గా ఈ సబ్జెక్ట్ కంటిన్యూ చేస్తే బెటర్ ఏమో అని నాకు అనిపిస్తుంది. చూద్దాం, ఆలోచించి నేను నిర్ణయం తీసుకుంటాను. ఏదర్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఇలాగా కంటిన్యూ చేసేసి సబ్జెక్ట్ అయిపోగొట్టేయడమా చాప్టర్, లేదా ప్యారలల్గా అవి కూడా చేసుకుంటూ వెళ్ళడమా అని నేను డిసైడ్ చేసుకొని కంటిన్యూ చేస్తాను వీడియోస్. ఏదైనా మనం నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్, ఏ వేలో నేర్చుకుంటే ఏముంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ. బాయ్.